আজ ১লা জুলাই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিন। একই দিনে জন্ম ও মৃত্যু, এমন দিন একটি দুর্লভ দিন, এমনই মনে করেন ভারতবাসী এবং বিশ্বাস করেন একই দিনে জন্ম মৃত্যু এই ঘটনা শুধু প্রজ্ঞাবান মানুষদের পক্ষেই প্রযোজ্য। এই দিনটিকেই গোটা দেশ জুড়ে জাতীয় ডাক্তার দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বাঙালির পক্ষে এই দিনটি অত্যন্ত গর্বের। গোটা দেশের মতোই সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে কল্যাণী শহরে ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে। কল্যাণীতে এই দিনটিকে পালনের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এটি প্রবাদ হয়ে গিয়েছে যে কল্যাণী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মানুষ কন্যা। অবশ্য বিশেষ করে আরও দুইটি নগরী, দুর্গাপুর এবং বিধাননগরও তার চিন্তা চেতনার প্রকল্প। কল্যাণী ক্যাম্পাসে এই দিন সকালে কল্যাণী এইমসের ডিরেক্টর রামজি স্যারের উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে পালন করা হলো ডক্টর ডে। এদিন কল্যাণী এইমসের সকলে মিলে প্রথমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। তার পরবর্তীতে ডাক্তারি ক্ষেত্রে ও এ রাজ্যে তথা গোটা দেশের জন্য কি কি কাজ করে গিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সেই নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন সকল সদস্যেরা। তার পাশাপাশি এইমস কল্যাণীর ডাক্তারেরা এদিন একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। প্রায় ৭০ থেকে ৮০ জন ডাক্তার এদিন রক্ত দেন রোগীদের জন্য। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইডি স্যার ডক্টর রামজি স্যার, এমএস স্যার অজয় মল্লিক, ডিএন স্যার কল্যাণ গোস্বামী স্যার, ডক্টর রিতেশ সিং, ডক্টর মৃণাল শিকদার, ডক্টর অরিন্দম চৌধুরী, স্টুডেন্টস অভিলাষা সুবোধ, ঋত্বিক কোঠারি, দীপক আচারিয়া, নীতিশ, পাওয়ান জয়সওয়াল, আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ন্যাশনাল মেডিকো অর্গানাইজেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল কল্যাণী এইমস ইনস্টিটিউট ও ট্রান্সফিউশন মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট তাদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি সাড়ম্বরে পালন করা হয়। আজকের এই দিনটি প্রসঙ্গে কি জানাচ্ছেন কল্যাণী এইমসের ডিরেক্টর, আসুন শুনে নেওয়া যাক। हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर विधान चंद्र राय एक अच्छे चिकित्सक, अच्छे समाज सेवक, अच्छे प्रशासक रहे हैं और उनकी याद में ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। उन्होंने न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि भारत को भी बहुत कुछ दिया है और आप सबको पता है कि कल्याणी शहर भी उन्होंने ही बसाया था और आज यहाँ पे एम्स कल्याणी बन गया है जो सेवाएं दे रहा है। इसी के उपलक्ष्य में एम्स कल्याणी ने आज एक ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा हुआ है जिसमें हमारे युवा छात्र आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं और एक समाज में एक नई जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ पे उन्हीं के आदर्शों पे शिक्षा की व्यवस्था की गई है। देखिए, एम्स बनाने के पीछे जो है सिर्फ चिकित्सा ही देना एक एम नहीं था। शिक्षा में, रिसर्च में, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में, उसमें नए नए आयाम स्थापित करने में एम्स का योगदान रहेगा। नई चीज़ें क्या हो सकती हैं उस पर रिसर्च भी होगा। चिकित्सा सेवा साथ में पढ़ाई के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और नर्सिंग और डेंटल, इस सारे एजुकेशन के साथ में चिकित्सा भी एक जुड़ा हुआ है। तो चिकित्सा में हम नंबर से ज़्यादा अच्छे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय उपायों के बारे में जो है यहाँ पे काम करेंगे, जो हम सुविधाएं देंगे कि जिसमें लोगों को जो है अच्छी तरह से चिकित्सा मिले। तो एक लोगों का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि हमको सबको जो है यहीं पे देखा जाए। ये एक तरह से जो उतना संभव नहीं हो पाता है, लिमिटेशन सभी जगह होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम एक अच्छी चिकित्सीय सुविधा यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप कर पाएँ। बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे फंक्शनल हैं। एक दो सुपर स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट अभी फंक्शनल नहीं है, वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमको सभी लोगों से अच्छा सहयोग अभी मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा और उम्मीद है कि हम पूरी तरह से लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे।
देखिए, ऐसे कोविड-19 जैसी जो है बीमारियां पहले भी आती रही हैं, अभी भी आती हैं, आगे भी हम इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये सब उसी की देन है। हमें पर्यावरण के ऊपर बहुत ध्यान देना है, अपने अच्छे स्वस्थ खान-पान के ऊपर, रहन-सहन के ऊपर ध्यान देना है। सारी चीज़ों का इलाज जो है चिकित्सा सेवा के पास नहीं है, और आप सबको पता है कि कोविड-19 का इलाज जो है नहीं था। हम उससे सिर्फ बचाव कर सकते थे। अब इस बचाव करने की प्रक्रिया में जो लोगों ने स्वेच्छा से काम किया, और सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड उसमें डॉक्टर्स और चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग रहे, और वो लोग बहुत एक्सपोज हुए। उन लोगों के जाने का दुख हम सभी को है। ये ऐसे नुकसान जो है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन हमको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आगे हम और सावधानी बरतेंगे, अच्छा काम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कम से कम नुकसान हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का इलाज कर सकें। তার সাথে কথা স্যার, আজকে আপনারা কিভাবে পালন করলেন আজকের দিনটা প্রথম? যে বেসিক্যালি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন এবং একই সঙ্গে মৃত্যুদিন। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রূপকার এবং একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। তার এই জন্মদিনে এখানকার এনএমও কল্যাণী স্টুডেন্টস উইংয়ের পক্ষ থেকে তো তার দিনটাকে পালন করার জন্য আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। 70 থেকে 80 জন ছাত্র এবং বিভিন্ন স্টাফ তারা আজকে রক্ত দেবেন। আমরা সবাই জানি রক্তদান জীবনদান, এবং বিভিন্ন সময়ে আমাদের এমার্জেন্সি, ওটি, বিভিন্ন জায়গায় এবং ওয়ার্ডে রক্তের অভাবে বহু মানুষের মৃত্যু হয়, এবং আমাদের আগামী দিনের যারা চিকিৎসক তাদের এই উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়, এবং তারা যেই মহৎ কার্যে উদ্যোগী হয়েছে সেই জন্য ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশনের সমস্ত ছাত্রদের আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই, এবং আমরা আশা রাখি আগামী দিনে তারা ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের মতো আদর্শ ডক্টর হবেন এবং দেশের সেবায় প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়োজিত করবেন। এবং এই কল্যাণী শহরেরও রূপকার ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, আজকে আমরা তার এই জন্মদিন পালনের এই উদ্যোগকে আমরা অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই, এবং আজকে যারা এই রক্ত দান করবেন এবং যে ট্রান্সফিউশন মেডিসিন সেই ডিপার্টমেন্ট এবং এখানকার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর স্যার, এমএস স্যার এবং ডিন স্যারকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। একটা যেটা বিষয়, যে আপনি যেটা বললেন যে কল্যাণী শহরের রূপকার হচ্ছেন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, সেই জায়গায় কল্যাণী শহরে এত বড় একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্র সরকার এসেছেন, সেই জায়গায় এইমস, কি কি সুবিধা এসছে এই মুহূর্তে, আর কি কি সুবিধা পাবে আগের মধ্যে যদি একটুখানি বলে দেন আজকের দিনটাতে। এই মুহূর্তে দেখুন প্রায় সমস্ত ডিপার্টমেন্টই চালু হয়ে গেছে। সার্জারি, গাইনি মেডিসিন, পেডিয়াট্রিক্স, অর্থোপেডিক্স, নিউরোসার্জারি, কার্ডিওলজি সহ রিউমাটোলজি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অলরেডি চালু হয়ে গেছে, এবং আগামী দিনে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের পরিষেবাই আমরা প্রতিদিন উন্নত করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, এবং আমরা যে যাত্রা শুরু হয়েছে এই বিগত কয়েক বছরে, সেটা আজকে প্রতিদিন প্রায় 2,5-3 হাজার রোগীর আমরা সার্ভিস দিচ্ছি, এবং এই সার্ভিস আগামী দিনে আরও অনেক দূরে এগিয়ে যাবে এই আশা রাখি। আজকে সারা দিনটা কিভাবে পালন করবেন এই কার্যক্রমের পাশাপাশি? দেখুন, আমাদের যেমন এখানকার আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হচ্ছে, এছাড়াও আমাদের ইতিমধ্যে এটা পালন করা হয়ে গেছে। তাছাড়া আমাদের যে দৈনন্দিন যে কর্তব্য, অর্থাৎ যে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে যে মানুষের সেবা বা চিকিৎসা, সেটা আমরা রুটিনলি করে যাব। এমন নয় যে আজকে ডক্টরস ডে মানে আমরা সবকিছু সেলিব্রেশন করছি। আমাদের সেলিব্রেশন মানুষের সেবাকে আরো উন্নত করা, সেটাই আমাদের সেলিব্রেশন। অর্থাৎ আমরা অন্যান্য দিনের থেকে আরো ভালোভাবে আমরা রোগীদের পরিষেবা দেব। এই মানুষের জীবন দায়ী যে রক্ত, সেটা আমরা আমাদের ডিউটির বাইরে এসেও আমরা সেই ডোনেশন ক্যাম্প করছি। ওপিটি দিয়ে আমাদের যারা ডিউটি, সেটা সবাই মানে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে, এবং আমরা আজকের দিনে প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করছি যে আমরা প্রত্যেকেই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আদর্শকে সামনে রেখে মানুষের কাছে আমাদের সেবাকে আরও উন্নতভাবে পৌঁছে দেব। আমরা মানুষের এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধ, এবং আগামী দিনে আমাদের যে ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেব। একদম, ধন্যবাদ। আজকের এই ডক্টরদের দিনে তারা সারাদিন ব্যাপী কি কার্যক্রম করছেন এবং তারা কিভাবে পালন করলেন আজকের দিনটি বিস্তারিত জানালেন। কিন্তু আপনারা দেখতে থাকুন নিউজ হোয়াট অ্যাবাউট, সঙ্গে থাকুন, পাশে থাকুন। ক্যামেরায় আকাশ সিং এর সাথে শোভন, কল্যাণী।